everyone. Sorry, we've been here promoting for a while, so lost count of time. But thank you. Ellarukku romba romba nandri. It's so lovely to see the entire press here and supporting us for Bandra. Kochi is always special for me. It's my first Malayalam film, so I need all the love and support from you guys for Bandra. And I think it's a dream team. I couldn't have asked for better. Arun sir, Dileep sir, Dino, Sam, the entire cast and crew is super special, and we made this film with a lot of love. So I really hope you guys enjoy it. And yeah, I'm super excited. It's my first Malayalam, so you can only imagine my excitement. Tamanna, actor Siddharth ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ദിലീപേട്ടനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ അറിയുന്നത് രാക്ഷസ നടികൻ എന്നാണ്. അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലും ഔട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ദിലീപിന് ആക്ടറിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ബാന്ദ്രയിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ടറിനെ എങ്ങനെയാണ് തമന്ന മനസ്സിലാക്കിയത്? It's interesting. I can understand his Malayalam, but I can't understand yours. You actually translate. Yeah. Dileep sir and Tamil ஒரு டைட்டில் இருக்கு, ராட்சச நடிகர்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு. So உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல working with Dileep, and how did you feel like when working together with Dileep sir? Dileep sir is the most warmest, nicest, kindest actor I've worked with. He really makes a lot of space for his co-actors, and why I called him the kindest is because he's not just worried about how he's doing in the shot, but he's worried about how everyone is doing, and he gives the space for everyone to shine without worrying about himself. You know, whenever I was performing with him, he was making sure that I got my best shot. So I really value actors like that, and especially after the body of work and the number of complex characters that Sir's already played. Just his sheer support has meant a lot to me, especially because it's my first Malayalam film, and you can only imagine how difficult the first few days of speaking the lines was. But he's a very, very giving actor, so he's super kind. You have earlier mentioned that Fahad Fasil is one of the best actors the country we have. So coming to Malayalam cinema, what was your initial thoughts, and how Bandra changed the thoughts? How's Malayalam cinema? I definitely think that the lines between languages in our country is blurring. So whether it's Malayalam, Telugu, Hindi, Kannada, the idea that I think we have as a country need to warm up to the idea that we are one country creating cinema in different languages versus diversifying the languages in our country itself, because we're one country, so it's all Indian cinema. But definitely I feel like whatever I have seen of Malayalam films, I think that some of the finest actors come from here, and it only got reinstated the moment I worked with Dileep sir and the moment I worked on Bandra. I hope it's my first many of my films that I hope I do many more films in Malayalam in future. As you told, this is your first Malayalam film. So why so late? What made you choose this particular film? I think it's important for an actor to keep evolving and also to have life experiences as you grow. And I'm glad. I don't think it's too late. Actually, I think it's a good time that I've started working in Malayalam because of the life experience I've had, and also of the experience of being on set. If I have to work with great actors like Dileep sir and some fantastic actors in your film industry, I must do a good job. So I think I'm ready, and I'm very excited that this is my first. We feel that the actor Tamanna we saw in Kalluri and Happy Days are kind of coming back, or you're just rediscovering yourself in this second stage of yours after Corona. So what just... You saying COVID did me well? Yeah, so what actually changed as an actor? And in Bandra we are not just seeing the South Indian diva or the glamorous Tamanna, but we are also seeing the actor Tamanna, the performer Tamanna as well. So what changed after COVID, the selection of the films? I think we all understand that pre-pandemic consumption itself was different, and as technology is evolving, there are many more platforms for
different pieces of content to go out. But I think when we do mainstream commercial cinema, it's a different kind of medium. People want to go for an experience. When people, pay that money to go to a theater to watch a film with their families or with friends or with whoever they end up going with, I feel like it's important for us to give them this experience where they feel like they've gone into another world. And for me, characters have always, I think I'm lucky. I have actually had an opportunity to do commercial cinema at the same time. Some very like not the routine stuff, because I enjoy that. As an actor, I need to be, trying new things. So that if I don't get bored, I don't bore you guys, and I keep doing something new to entertain everybody. So yeah, this has been a great experience. In one of your recent interviews, you mentioned that ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ നിനക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ Does anyone else have questions? so one question. In one of your recent interviews, you described Rajamouli as a swan. Where he is very silent and still, but a thought of volcano is revolving in his head. So, to what animal or bird will you attribute Arun Gopi? I think he's doing wonderfully as a human being. He's fantastic. I really actually, you're doing fab. You're a nice human being, Arun. You're a fab human being. Thank you so much, Tamanna. We'll see you at the audio launch. Thank you guys. So Thank you so much. നമ്മുടെ ബാന്ദ്രയുടെ സിനിമയുടെ ഇന്ന് ഓഡിയോ ലോഞ്ചാണ്. വളരെ നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ്. ഞാൻ സഹോദരന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപേട്ടൻ്റെ പടം എടുക്കണമെന്ന് ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞു. ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞു അല്ല ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ അരുൺ ഗോപി. പക്ഷേ അരുൺ ഗോപി എന്ന് പറയുമ്പം ഡയറക്ടറായിട്ടല്ല, ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനെ പോലെ എടാപോട ഒരു ബന്ധമാണ് അരുണോട്ട് എനിക്ക്. കാര്യം എന്തും അരുണിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാം. പൈസ മുടക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആകുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് വിഷമവും പ്രയാസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണായിട്ട് അരുണിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം, അരുണേ അത് എന്തോ അരുണേ, അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോയാൽ എങ്ങനെയാ ശരിയാവുന്നത്? അരുൺ അല്ല കേട്ടാ, നമുക്ക് എന്താ വേണം അതേമാതിരി ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഈ മൂവി എടുത്തപ്പം ആ സംശയങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ മാറി. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ അഭിനയിച്ച നമ്മളറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നടി തമന ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ദിലീപേട്ടൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ലിനു, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ സംഗീത സംവിധായകൻ സാം, ഈ മറ്റ് ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട, നിങ്ങളായാലും ഇത്രയും പേരുണ്ട്, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്ര കുടുംബം കഴിയുന്നു. ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ, ഞാൻ ഈ പടം എടുത്തുകൊണ്ട് എത്ര കുടുംബം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നു. അത് ഈ കലാകാരന്മാരെപ്പോഴും നിലനിൽക്കണം. സത്യമുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ നാട്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം. സത്യമെന്ന് ജയിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കെന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഈശ്വരവിശ്വാസിയാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Ajit sir. Let's hear from Dileep sir. I think this is not your first Kochi visit, I believe. So how do you find being here in Kochi and to Bandra working with Dileep? Firstly, namaskaram. Endu vishesham? Nalla vishesham? Thank you all for coming. This is my first large Malayalam film which I'm a part of. And I hope the second one, if I get a second film, then my next interview will be in Malayalam now. Oh, wow. I will try. I'm very familiar to Kerala and to Kochi. Not many of you all know, but my mother's side of the family comes from Kerala. But I didn't get to speak too much Malayalam growing up. Having said that, I want to thank the producer, Arun sir, Dileep.
Shita, for welcoming me and giving me this opportunity to be a part of this fantastic film, Bandra. When Arun sir narrated the story to me, at that point I realized that it's important to make my debut as an actor in the Malayalam film industry with this movie. I don't play a nice guy. I play a very evil character. He's bad. And I feel if I don't make you hate me in this film, then you won't love him. You have to love him, so you have to not like me. But that's the power of cinema and playing fantastic characters. I want to thank Arun sir for really giving us this wonderful story in Bandra. And most importantly, I have to say that working with the entire team has just been so welcoming from day one. The hospitality, the respect as professionals was unbelievable. When I first met Dileep sir on the first day of shoot, I would address him as Dileep sir. And then as we got to know each other, I wanted to hug him every time I see him because he's just like a brother. And they treated me like family. So the industry over here, I must say, is fantastic. It's great to be a part of the Malayalam film industry, and I hope there's many more to come. So thank you all. Thank you all for being here, and thank you for having me in Bandra. Thank you so much, Morisandi. I look forward to Bandra, your bad character. Yeah. And I'd like to give microphone to the one and only the music director. Good evening all. ഒടിയൻ പിന്നെ RDX അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ പടമാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഓഡിയോ ലോഞ്ചാണ് മലയാളത്തിൽ. ഹിന്ദി, തെലുഗു എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് മലയാളം ഓഡിയോ ലോഞ്ചാണ് എനിക്ക്. സോ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ബാന്ദ്ര ആക്ച്വലി നോർമലി ഇപ്പോൾ ചില പടങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ലെയർ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ വിഷ്വലി അവർ ഓൾറെഡി കൺവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. എസ്പെഷ്യലി ഈ പടത്തിൽ എല്ലാവരും പെർഫോമറാണ്. ഇപ്പം ദിലീപ് ഏട്ടനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എത്രയോ കാലം ആക്ട് ചെയ്ത് അത്രയ്ക്കും പെർഫോമറാണ്. സോ എല്ലാവരും പെർഫോമർ ആയത് കാരണം ഓൾറെഡി പടത്തിൽ ഇവരെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സീനിനും മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ആക്ച്വലി അത് കൺവേ ആണ് എല്ലാം. മ്യൂസിക് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇപ്പം കൈദിയിൽ ചെയ്ത പോലെ, കൈദി മ്യൂസിക് ഇല്ലെങ്കിൽ പടം ഹിറ്റാണ്. കാരണം ആ പടം അങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ ഈ പടം ഓൾറെഡി അങ്ങനെയാണ്. സോ മ്യൂസിക് അതിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അതൊരു വലിയൊരു ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും തോന്നുന്നു. പാട്ടുകളും ഇന്ന് ലോഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. എനിവേ വെൽക്കം ടു ആൾ. നമ്മുടെ ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപേട്ടൻ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ വലിയൊരു നന്ദി പറയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ സിനിമ വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു, ജനങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ വന്നു. വലിയ സന്തോഷം. അതിന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു. ഇത് ബാന്ദ്ര വലിയ സിനിമയാണ്. അത്രയധികം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാവ് അജിത്, അതുപോലെ രാമലയിലേക്ക് ശേഷം ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന അരുൺ ഗോപിയുടെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം. അരുൺ ഗോപി രാമലീല ചെയ്തു, നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അലൻ അലക്സാണ്ടർ ഡൊമിനിക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആല. ഇതിൽ നമ്മളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് താരങ്ങളുണ്ട്. ഈ സിനിമ അതിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് തമന്നാജി. നമ്മൾ ഈ സിനിമയുടെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന ഒരേ ഒരു രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് തമന്നാജിയുടെ ആയിരുന്നു. നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു അവർ വരുമോ, ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമോ. കാരണം മലയാള സിനിമയിൽ അവർ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന് കഥ പറഞ്ഞു. കഥ പറയുമ്പോൾ ആ കഥ അപ്പം തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തെടുത്തുനിന്നാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഓണായത്. കാരണം അവരില്ലാതെ ഈ സിനിമ നമുക്ക് ഒരു വേറൊരാളെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ദിനമോറിയോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഒരുപാട് ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ആക്ടറാണ്. നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടാകും റാസ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളൊക്കെ. അപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണുകയും പരിചയപ്പെടുകയും
പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിൽ അതിഗംഭീരമായിട്ടാണ് പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഭയങ്കര സെറ്റിലായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് പോലും നമുക്ക് ഭയങ്കര രസകരമാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിച്ച ഒരുപാട് താരങ്ങൾ, മറ്റു താരങ്ങളുണ്ട്. സിദ്ദിഖ, ഗണേശേട്ടൻ, ഷാജോൺ, അതുപോലെ ഇതിലെ മറ്റൊരു നായികയാണ് മമത, തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ, ശരത്കുമാർ സാറ്, വി.ടി. ഗണേഷ് സാറ്. അത് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. അവർ സംസാരിക്കുന്നെല്ലാം അതേ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ആൾക്കാർ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും പല രീതിയിലുള്ള സംസാര ശൈലിയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുന്നു അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് രസകരമായ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീല് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബാന്ദ്ര മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സിനിമ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, നമ്മൾ കേരളം ഒരു കൊച്ചു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പരിമിതികളുണ്ട്. ആ പരിമിതികളെ കവർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് വളരെ ആവശ്യം. കാരണം നമ്മൾ മലയാളികൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് അതിനൊരു ശ്രമം, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ആ ശ്രമത്തെ വലിയൊരു വിജയമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ആവശ്യം. ത്രൂ ദ മീഡിയ നിങ്ങളിത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതൊക്കെയാണ് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഈ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട, ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ട് ക്ഷമിക്കണം, ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് വേറെയുണ്ട്. ലെന, ഈശ്വർ റാവു തുടങ്ങിയ, അങ്ങനെ ശരത് സഭ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പേര് ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ സിനിമ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ആവശ്യം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദിലീപേട്ട. മാസിൽ വരുന്നൊരു സിനിമയാണ് ബാന്ദ്ര. പക്ഷെ നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു കുറച്ച് സിനിമകൾ പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിൽ ഇറങ്ങി, കുറേ സിനിമകൾ അത്രമാത്രം പ്രതീക്ഷയോടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ തിയേറ്ററിലെത്തിയിട്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷ അത്രത്തോളം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനിമ ട്രെയിലർ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ടീസർ വരുമ്പോഴോ സിനിമയുടെ യഥാർത്ഥ ഒരു കഥയുണ്ടാവുമല്ലോ, ഇത് ഡ്രാമയാണോ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലും പ്രേക്ഷകർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലായിരിക്കും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണുമ്പോൾ സിനിമകൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാന്ദ്ര എന്ന സിനിമ എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്കായാലും? നമ്മൾ ഒരു അവകാശവാദങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ സിനിമയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. പാൻ ഇന്ത്യ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇതിൽ പല ലാംഗ്വേജിലെ ആക്ടേഴ്സ് ഇല്ല അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സിനിമ ഞാൻ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വലിയ സിനിമയും ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തെന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. ഈ സിനിമ നിങ്ങളെ ഒരു സ്ക്രീൻ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് പുറത്തെല്ലാവരും പറയുന്നത് ഡോണാണ്, അണ്ടർവേൾഡ് ആണ്, അങ്ങനെയുള്ള സിനിമയല്ല ഇത്. ഇത് വളരെ ജനകീയനായ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു ആളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി വരികയും അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സംഭവമാണ്. നമ്മൾ വളരെ ചെറുതായി തുടങ്ങി അത് ഭയങ്കര ബിഗ് ക്യാൻവാസിലേക്ക് അത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പാട്ടുകളുണ്ട്, അടിയുണ്ട്, ഇമോഷണലാണ്, എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം വലിയ സംഭവത്തോടെ നമ്മൾ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ച സിനിമയെ വിജയമാക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ. ആ മലയാളികളുടെ ഒരു സിനിമ അത് നിങ്ങളോട് സഹകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് വലിയൊരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അജിത് വിനായക പോലുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ കാണുക. നമ്മൾ അതിന് ആ ഒരു അവകാശമൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ഈ സിനിമ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്താം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നല്ല മനസ്സോടുകൂടി, പടം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മോശപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആകാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതിനാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വരാൻ പറഞ്ഞതും നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കാനും. കാരണം നിമിഷ നേരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കെൽപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആ പരിമിതികൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതിന്റെ പ്രൊമോഷൻസിന്റെ ഭാഗമാവാനാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്.
താങ്കളെ എല്ലാവരും ജനപ്രിയ നായകൻ എന്നാണ്. താങ്കൾ തന്നെ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒരുപാട് ഡിഫറൻറ്റുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജനപ്രിയ നായകൻ എന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ പ്രേക്ഷകരെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇല്ല, ഇത് ഞാനതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു, ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ജനകീയനായ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് കയറുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇയാൾ വളരെ ദൂരത്തിലുള്ള ഒരാളെ അല്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് ആകാവുന്ന, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഡോണും അല്ല, അണ്ടർവേൾഡും അല്ല, ഒന്നുമല്ല. അതല്ലാത്ത വേറൊരു വേൾഡാണ്. അർത്ഥമില്ല. ദിലീപേട്ടൻ വീശമാധവനിലാണ് ദിലീപേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് 15 പേരെ അടിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ചെസ്സിലും കൊച്ചി രാജാവിലും ഒക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ബാന്ദ്രയിലൊരു ബാന്ദ്രയിലൊരു 10-30 ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബാന്ദ്ര ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മാസും ആക്ഷനും ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം ആയിരിക്കെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമ്പോ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് അടിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ആളെ എണ്ണയല്ല അടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു പോകും, നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത്രയുള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. അതൊരു സിനിമയാവുമ്പോ സ്വല്പം അതിന്റെ രീതിക്ക് സിനിമാറ്റിക് ആവും, എന്നാലാണ് അതിൽ പഞ്ചുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു നാടനടി കാണാൻ പോയിട്ട് അത് നമ്മളിപ്പോ TV തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം, ഓടിച്ചിട്ടടി അടി ഇടിയൊക്കെ കാണാം. പക്ഷെ അല്ലാത്ത ഒരു അടി സിനിമാറ്റിക് ആവുമ്പോഴാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മള് അൻപറിവിനെ പോലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ഹോട്ടാണ് അവരൊക്കെ, അല്ലേ? അവരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതില് ഒരു ഫൈറ്റ് മാത്രം 10-15 ദിവസം വെച്ചിട്ടാണ് അരുൺ ഗോപി ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് സിനിമാറ്റിക് തിയേറ്ററിൽ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണ്ട, നമ്മൾ കൈയടിച്ച സിനിമകളിലെല്ലാം ആ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് നമ്മളത് സിനിമയായിട്ട് കാണുന്നു, ആ സിനിമയായിട്ട് കണ്ടാവുന്നു. അത് റിയലിസ്റ്റിക് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനെ. ഇത് റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയല്ല, ഇത് സിനിമാറ്റിക് ആണ്. നിങ്ങളുടെ 2.5 മണിക്കൂർ നിങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹരം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിലുണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ആക്ടർ അങ്ങനെ ആക്കാനോ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയാണോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഇതില് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷനുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഇമോഷൻ. നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്, നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഇമോഷൻ അത് ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. അതെന്റെ ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയുടെ അകത്ത് ആദ്യ ടീസറിൽ വന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, റൺവേയിൽ കയറിയാൽ നിൽക്കും, പിന്നെയാണ് ഒരു നിന്റെ വൺ വേ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് റൺവേക്ക് കൊടുത്തൊരു അടിപൊളി റെഫറൻസ് ആയിരുന്നു. ബാന്ദ്രയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ അരുൺ ഗോപി വലിയ ഫാൻ ബോയ് ആണല്ലോ. ഇനിയും ഒരുപാട് ഈ പേട്ടയിൽ രജനീകാന്തിനൊക്കെ വെച്ച് കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് ചെയ്ത പോലെ ഒരുപാട് റെഫറൻസുകൾ ഇതല്ലാതെ ഉണ്ടോ? ചോദിച്ചാല് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഈ സിനിമ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ സിനിമ. അല്ലാണ്ട് ഈ സിനിമ ഒരു പഞ്ച് ഡയലോഗ് പറയുന്ന ഹീറോ അങ്ങനത്തെ അല്ല. അയാള് വിചാരിക്കാത്ത സീക്വൻസുകളുടെ അയാള് ഫേസ് ചെയ്ത് പോവാന്ന് പറയില്ല. അവിടെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധനം പറയുക എന്നുള്ളൂ. സോറി. ബോംബെ ഇത് തീം വരുന്നത് എല്ലാവരും മനസ്സിലായി ഒരു ഗാങ്സ്റ്റർ ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു മോഡാണ് പണ്ട് തൊട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഈ ഒരു റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗാങ്സ്റ്റർ അല്ല. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു കത്തി എടുക്കേണ്ടി വരും, തോക്കെടുക്കേണ്ടി വരും. അത് അവസ്ഥകളാണ്. ആ അവസ്ഥകൾ ഇയാൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് പോകാനോ ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ഈ കഥാപാത്രം. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ. കാരണം കൂടുതൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആർഗ്യുമെന്റ് ആയി ഞാൻ സത്യം വിളിച്ച് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇവന് എന്നെ തല്ലി കൊല്ലും ഈ ഡയറക്ടർ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ സിനിമ കാണുക. സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വെള്ള പേപ്പറായിട്ട് പോയിരിക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു സിനിമ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പോയി കാണാം. കാരണം നമുക്കും മലയാളികൾക്കും പിടിച്ചിട്ടേ തമിഴും തെലുങ്കിന്നൊക്കെ പടം വരുമ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു സാധനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൂടെ പിന്നെന്താ. ഇതിലിവിടെ ഇപ്പൊ പല സിനിമകളും മാസ് സിനിമകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ടീസറും ട്രെയിലറും പോസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ വരിക, ഇന്റർവ്യൂസിൽ ഉൾപ്പെടെ. പക്ഷെ ആ സിനിമ ഇറങ്ങി ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അവര് പതുക്കെ പറയും ഇതൊരു കുടുംബചിത്രമായിരുന്നു, ഇതൊരു ആദ്യമേ നമ്മൾ പറയുന്നത് കുടുംബചിത്രമാണ്, ഫാമിലിക്ക് പോയിരുന്ന് കാണാൻ. ഇത് എന്റെ ആല എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഫാമിലിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കുടുംബം ഉണ്ട്, അമ്മയും അച്ഛനെ പോലെ ഒരാളില്ല. ദിലീപേട്ടന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ആയാലും ശരി, മറ്റുള്ളവരായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന കോൺവെർസേഷൻ ആയാലും ശരി, ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരാളുണ്ട്, ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ
ഒരു കഥാപാത്രം അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ അങ്ങനത്തെ നോർമൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ വാർ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താങ്കളുടെ കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു താങ്കൾ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ എടുത്തു നോക്കി തന്നെ ഒരു ഒന്നെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയൽവക്കത്തെ ഒരു ആള് അങ്ങനത്തെ ലെവലിലുള്ള കഥാപാത്രം വെച്ചോടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കോമഡി വന്നാൽ ഇപ്പോഴും റിലേറ്റബിൾ ആണ്, നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എന്റെ ലൈഫിലായാലും മറ്റുള്ള ലൈഫിലായാലും റിലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഇതിലെങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രം എത്രത്തോളാണ് നോർമൽ നാച്ചുറൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഡയലോഗുകളാണോ അതോ കുറച്ചുകൂടെ ഇതും അയൽവക്കത്താളിനെ ഇയാളുടെ വീട്ട് അപ്പുറപ്പുറത്ത് വീടുണ്ട് അല്ലല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതന്നെ ഇയാൾക്കും അയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മേഖലയുണ്ട്, അവിടുത്തെ ആൾക്കാരോട് ഇയാളുടെ സ്നേഹം, അവരുടെ സപ്പോർട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ദൂരത്ത് പോയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല, ഓണ്ടി വന്നു, ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത്. അതെ അതെ എന്തെങ്കിലും അതാ പറഞ്ഞത്. വളരെ 2.5 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല സിനിമ ആസ്വദിക്കാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോണം. പൊളിക്കാൻ പോകരുത്, ഉടക്കി നിന്ന് പോകരുത്, എൻജോയ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. ഓ താങ്ക് യു. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ദിലീപേട്ടൻ എപ്പോഴും എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും കൂടെ നിന്നത് ഫാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഈ ഫാൻസ് ഇപ്പം ബർത്ത്ഡേ സമയത്ത് ഒരുപാട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഈ ഫാൻസ് എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദിലീപേട്ടൻ വീക്ഷിക്കാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല, ശരിക്കും 3-5 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുമ്പോഴും ഫാൻസ് ദിലീപ് ഫാൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷനില് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവര് തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇറങ്ങി നിന്ന് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ മനസ്സാണ്. അവർക്ക് അതിന്റെ അനുഗ്രഹം, ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ അത്രയും ചാരിറ്റി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് അവരോട് എനിക്ക് തീർത്താത്ത നന്ദിയും കടപ്പാടുമൊക്കെ ഉണ്ട്. രാമലീല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ ബിഗ് സ്കെയിലിൽ വന്ന സിനിമയാണ്, തിയേറ്ററിലും നല്ല നമ്പേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ്. പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. വലിയ ആക്ഷൻ കാണിക്കാതെ തന്നെ സിനിമ ഹിറ്റാക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ച ഒരാളോടാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സെയിം ആക്ടറിനെ വെച്ചിട്ട് ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ? അല്ല, അത് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസസ്. നമ്മൾ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഇതിനകത്ത് ആക്ഷൻ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആക്ഷൻ വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കഥ, അതിന്റെ കഥാപശ്ചാത്തലം, ആ കഥ പോകുന്ന വഴികൾ, അതൊക്കെയാണ് ഒരു സിനിമയിൽ ആക്ഷൻ വേണമോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. രാമലീലയുടെ കഥാപശ്ചാത്തലവും കഥ പോകുന്ന വഴികളിലും ഒന്നും നമുക്ക് ആക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ അയാളുടെ മൈൻഡ് ഗെയിം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ശക്തിയല്ല, ബുദ്ധിയാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, ഒരു അല്പം കൂടി ഒരു ശക്തി ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരാളാണ് ആലാന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ. രാമനുണ്ണിക്ക് അങ്ങനെ തെരുവിലിറങ്ങി അടിയുണ്ടാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. രാമനുണ്ണിക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമേജ് ഉണ്ട്. ആലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആലയുടെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആലയ്ക്ക് അടിയുണ്ടാക്കാൻ പേടിയില്ല. അടിക്കാനും തല്ലാനും ഒക്കെ ആല തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് ആക്ഷൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഡെലിവറി അങ്ങനെ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ചെയ്തതല്ല, അത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കഥ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആക്ഷൻ ഈ സിനിമയിലുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ മമത മാം ദിലീപേട്ടനോട് ഇതിനു മുമ്പ് കോമ്പിനേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ടുള്ള പടങ്ങളാണ്, നല്ല രസമാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കോംബോ ആണ്. പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേരല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? പേരല്ലെന്നോ? ആരൊക്കെയാണ്? മമത മാമും ദിലീപേട്ടനും പേരല്ലേ? അത് ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ ട്രെയിലർ കണ്ട് കഥ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയൊന്നും കഥ ഉണ്ടാക്കരുത്. വൈറ്റ് പേപ്പർ ആയിട്ട് പോയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളും ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കരുത്. അതാ പറഞ്ഞ കുറെ ആൾക്കാർ ഒരു ഡോണാണോ, ഡോണല്ല, അണ്ടർവേൾഡ് ആണോ, അണ്ടർവേൾഡ് അല്ല, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കഥയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ കഥയും ആ കാണുന്ന കഥയും തമ്മിൽ മെർജാവില്ല പെട്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ ആ പ്രശ്നമാവും. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ഇത് പോരായിരുന്നു, എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞ ഈ നിമിഷം തുടങ്ങി നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡീസന്റ് ആവും. എന്നിട്ട് അവിടെ വൃത്തിയായിട്ട് പോയിട്ട് നവംബർ 10 അതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചോ. ദിലീപേട്ടനെ ജനപ്രിയ നായകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനെ ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റാർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ദിലീപേട്ടനൊക്കെ കൂടി ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ രസകരമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബബ്ബ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഏത് വിധത്തിലുള്ള സിനിമയാണ്? അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് പറയാൻ പറ്റും? എന്തായാലും ഇങ്ങനെ 3-4 പേര് അതിനകത്ത് ലാലേട്ടനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് വരുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഭ്രാന്തൻ സിനിമയായിരിക്കും. അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് മാഡ്നസ്. ദിലീപേട്ട കരിയർ ഒരുപാട് ഹിറ്റ് തന്ന എഴുതിയ ആളാണ് ഉദയകൃഷ്ണ. സമീപകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറച്ച് ഫ്ലോപ്പ് സംഭവിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിൽ പല പേരുകൾ വരെ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തിരിച്ചുവരവായിരിക്കുമോ ബാന്ദ്ര നമ്മൾ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു സിനിമയായിരിക്കും. അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹിറ്റുകൾ തന്നിട്ടുള്ള, നിങ്ങളിപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ 2ാം ഭാഗം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന CAD മൂസയും റൺവേ വാളാർ പരമശിവവും ഒക്കെ എഴുതിയത് അവര് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കരിയേഴ്സിൽ പലപ്പോഴും അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ആൻഡ് ഡൗൺ. അത് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. ചിലത് നന്നാവും, ചിലത് മോശമാവും. നമ്മളിപ്പോ മോശമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നന്നാവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല വെച്ചാൽ ആ വിചാരിച്ച സംഭവങ്ങൾ ശരിയായില്ല, അപ്പൊ അതിന്റെ ചേരുവ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത ചേരുവ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉദയന്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും. ദിലീപേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുടെ കണ്ടന്റുകളൊക്കെ വലിയ രീതിയിലൊരു എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്താലും വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നതാണ്. കാരണം റീമേക്ക് റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അതിന്റെ വലിയ വലിയ എക്സാമ്പിളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബാന്ദ്രയ്ക്കൊരു മറ്റു ഭാഷ ഡബ്ഡ് വേർഷൻസിന്റെ സൈമൾട്ടേനിയസ് റിലീസ് ഒക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഇത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലും വരാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കഥ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നാച്ചുറലി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം. അല്ല, അതിന്റെ ആലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വലിയൊരു കാസ്റ്റ് പല പല ലാംഗ്വേജ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ബോഡി ലോഞ്ച് ഓൾറെഡി ഒന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാം. അവിടെ ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ സിനിമയാണ് ഹി ആൻഡ് ഷീ എന്നും അത് റാഫി എഴുതുന്ന സിനിമയാണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതായിരിക്കും ദിലീപേട്ടന്റെ D150. അതെ, അടുത്ത് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സിനിമ അതാണ്. ഗ്രാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഇതിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത്. സന്തോഷം. അപ്പം നമുക്ക് ഓഡിയോ കാണാം അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കൂലേ? ഉറപ്പല്ലേ?